أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك طول الفناء والهلاك عم دنيا ودين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى يا قوي يا متين. يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين. رب حينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. يا رب ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين. واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين. واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزال رشح الجبين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين من الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعلى بقية الصحابة والتابعين وإمام التابعين إمام حسن البصري وإمام الجنيد البغدادي وسلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ محمد بن عبد الكريم السماني المدني وخليفته الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري وإلى روح إمام التوحيد أبي الحسن الأشعري ومنصور الماتريدي وإلى روح المهاجر الله سيدنا محمد بن عيسى وسيدنا البقش المقدم محمد بن علي وعلاوي وصليم وإبراهيم وخصوصا روح إمام
إمامنا محمد بن عثمان بن إدريس الشافعي وخليفتهم رافع والنووي ولروح قطب العلماء بحمد محمد بن محمد الغزالي وجميع أئمة مشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخالنا وخالاتنا وعمنا وعمتنا خصوصا درع الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب المندلي جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يتغشاهم الرحمة المغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وأن الله تعالى ينفعنا من بركاتهم وخصوصياتهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم وكراماتهم وأن الله تعالى يرزقنا الفتوح والمنوع والرسول وتوبة النصوح وصلح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يشفي مرضانا ويؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا أن الله تعالى ينور قلوبنا ويبسط أرزاقنا وييسر أمورنا وأن الله تعالى يغفر ذنوبنا أن الله تعالى يدمر أعداءه وأن الله تعالى يدمر أعداءه وأن الله يدمر أعداءه أعداء الدين أن الله تعالى يغفر ذنوبنا وأن يتوفانا بحسن خاتمة على هذه النية وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وعلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Jamaah Majelis Ta'lim Sabilal Muqtadin rahimakumullah wa hadakumullah wa as'adakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita barataan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberuntungan dunia dan akhirat kepada kita barataan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita kepada jalan yang benar. Kemudian daripada itu kita teruskan pelajaran kita. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Dan ketahui olehmu, ya kalau halaman 110 dah, halaman 110. Dan ketahui olehmu akan bahwasanya obat yang menegah daripada datang riya itu bahwa engkau sembunyikan ibadat engkau seperti menyembunyikan engkau akan kejahatan engkau. Ini kira-kira yang terakhir hari ini masalah riaknya. Kalau sebenarnya sudah kita bicarakan riak aja lah. Rupanya riak ini termasuk penyakit nang bandal penyakitnya, makanya panjang pembicaraannya. Jadi pengarang kitabnya sidin ulit benang bicarakan alur benang bicarakan masalah riaknya. Rupanya penyakitnya ini banget benang bandel benang masalah riaknya. Lalu sidin alur membicarakan lawas pembicaraannya. Ini bagian yang terakhir nih kira-kira. Dan ketahui olehmu bahwasanya ketahui olehmu akan bahwasanya obat yang menegah daripada datang riya itu bahwa engkau sembunyikan ibadat engkau seperti menyembunyikan engkau akan kejahatan engkau. Itu aja ringkasnya.
kita menyembunyikan ibadat. Ada apa kita gawe nang orang kada tahu tuh bereneh lagi, nang orang kada tahu tuh bereneh lagi. Yang sekisah-kisah kayak apa kita menyembunyikan kejahatan, kita tuh menggawe nang kada baik, menggawe nang jahat, apalah sekisah-kisah memberi sumpah dia Allah. Nah modelnya kayak itu juga kita masalah kebaikan nang kaya kita menyimpan kita mengerjakan kejahatan, kita nang menggawe nang kada baik kalinya sampun ya kalau nah modelnya. Jadi apa kita saumpai nang kebaikan itu lalu kita bisa terjerumus kepada ria. Jadi baik beri dia pendir lain aja, pendir napakah nang pandai itu nang jangan nang malah dosa pang juga pandirnya tah apakah. Dan bahwasanya harusnya kita boleh dalam kurung telah, dan bahwasanya harus menzahirkan akan ibadat supaya mengikut akan dia oleh manusia, dan supaya menggambarkan ia akan mereka itu dengan syarat bahwa adalah ia ikhlas dan jauh daripadanya oleh riya. Boleh kita menampakkan ibadat, boleh kita menampakkan ibadat, menzahirkan ibadat, tapi niatnya jangan niat riya. Jangan niat hendak bau ungkai kebaikan, jangan. Tujuannya adalah niat supaya orang berbuat baik juga, supaya diturut orang. Nah kata menggambarkan orang sekira orang lain berbuat baik, boleh hai kita. Nah, umpamanya kita ke masjid berjamaah, umpamanya tulah ke masjid ini dapat tampai boleh di masjid dapat tampai itu boleh aja. Tujuannya kalau pindah nang peparak masjid itu hakon turunan berjamaah juga, artinya nang jauh-jauh aja datangan berjamaah, nang jauh pada langgar, nang jauh pada masjid aja tulah berjamaah. Nah modelnya hati kita kalau mudahannya terbuka juga hati nang parak-parak langgar, nang parak-parak masjid supaya turunan juga berjamaah. Jangan sembahyang di rumah masing-masing aja, jangan imam bini aja. Ada itu kan ada sejarahnya. Aku pada kawa ke masjid lantaran imam bini, aku pada kawa ke langgar lantaran imam bini. Itu kan ada sejarahnya di dalam sahabat-sahabat Rasulullah. Ada itu biar aja bini sorangan, biar aja bini sembahyang sorangannya di rumah. Kada disuruh imam bini, am disuruh imam bini kada bisi masjid soalnya binian bertahan. Jadi pikiran adalah sapu di antara di kampung toh nang kada bini itu tak banyak nambah bini pada nang kada. Nah, tak banyak nambah bini pada nang kada di kampung pun pada aja. Amun kita disuruh imami bini di rumah berataan, kada berurang langgar, kada berurang masjid. Jadi boleh aja kita nih bertampai-tampai itulah ke masjid. Modelnya tuh minta lihati orang supaya hati kita, tapi jangan asaria, jangan hendak berungkai-ungkai masalah nang apa berungkai kita bahwa kita asaharat, jangan supaya diturut orang tuh boleh itu. Atau menyambat amalan supaya diturut orang. Jadi hati ini dijaga. Nah amal kada bisa meniatakan kayak itu, baik simpan aja. Baik simpannya aja, jangan sekisah-kisah amal nih. Amun kada bisa meniatakan nang kayak itu, amun takutan kalau tak masuk kepada dia tadi. Amunnya orang bisa meniatakan, saya kira diturut orang, saya kira dituruti orang, saya kira orang katujuh juga menggawe. Nah itu boleh aja kita menampakkan tadi, mengungkai mengisah ibadat kita bisa kayak itu.
Contoh misalnya aku sudah mengamalkan nikah salawat bertahun-tahun mau sudah mengamalkan salawat. Nah ini hasilnya bagus bener nih. Wah ini asa nyaman, pikiran asa nyaman berkat mengamalkan salawat. Rajaki pindah bagus berkat mengamalkan salawat. Sampahiang asa tahuso pada nang biasa berkat mengamalkan salawat. Coba jaga menikum kawa, coba juga amalkan. Aku sudah tercoba. Nah kan ini modelnya mengungkai adi seorang, tapi supaya orang lain menurut. Amal kada ada niatan kayak itu baik berdiamlah. Bahujung habis di seorang kan beramal nyaman memelihara amal tangali sedikit kan uji orang apa ngarannya uji orang ada tasawuf itu apa mungkin ada ingat apa asyaddu min hifdzihi amalul khair asyaddu min hifdzihi. Beramal kebaikan itu apa artinya hifdzul amal asyaddu min fi'lihi. Memelihara amal itu lebih sulit daripada menggawinya. Memeliharanya ngalih pada menggawe. Amal menggawinya mana aja kita bisa aja menggawe. Napa kadang dibaca, napa kadang disembah, nang dilaksanakan sembahyang napa aja. Tapi memeliharanya nang sulit. Sekira jangan ujub, sekira jangan riya. Itu kan kali kita berdaan. Memelihara nang sulit, menggawi nyaman, memelihara nang sulit. Kan artinya sekira jangan hilang amal itu deh. Nah dan bahwasanya harus, nah ini ada dalilnya. Nah boleh aja kita hendak menampakkan amal kebaikan kita, harus tuh boleh aja kita menzahirkan akan ibadah supaya mengikut akan dia oleh manusia dan supaya menggemarkan ia akan mereka itu. Tapi ini biasanya nang orang kawa kayak ini orang nang jadi panutan, orang nang jadi ikutan orang nang jadi nah pengarannya nang diturut orang juga tuh kawa dengan syarat bahwa ada ia ikhlas dan jauh daripadanya ulih riya. Demikian lagi harus menyembunyikan maksiat dan dosa. Boleh aja kita menggawe nang jahat, menggawe nang kada baik. Jangan seungkap-ungkai, jangan sekisah-kisah. Oh berarti jangan hendak menyembunyikan nang kada baik itu artinya berarti hendak sekira dipadahkan orang saleh, dipadahkan orang alim. Nah lihat di sini kita bakulim. Kamu bahari aja bisa mencuntan kah? Ih bakulim. Bahari aja bisa mencuntan deh kamu nih. Ahwam tuh Allah Ta'ala aja nang tahu. Itu aja deh. Yang sekir-sekir baik kamu. Aku nih kamu soal mencuntan mulai pisang sampai durmiur sampai tumpul mau mengisah terus. Jangan sekisah-kisah. Bahari berhilangan pajuan dia pisang berhilangan. Jadi ada sambatannya di aja hirangan. Nah jual makannya aja pisang ada aja hirangan kepala hiram. Jadi boleh aja kita kalau kita hendak tobat simpan aja sudah kejahatan kita. Nah apa kan yang kita gawi jangan dikisah-kisah lagi. Nang dahulu ya sudah. Jangan dikisah-kisah lagi, jangan sekisah baik kemana aku soal maksiat ini jangan dikisahkan ya. Aku raja maksiat. Bahari untuk kayak kehimungan. Kalau orang masuk penjara aja itu baju handi itu bisa menangkap dia aku bahari aja. Walau soal hubungan jangan sesuatu yang kada baik itu jangan dikisah-kisah, simpan aja.
kayaknya jadi saksi pulang, saya bohong pulang tahu, saya bohong pulang jadi saksi, berdiam. Dan demikian lagi harusnya kita boleh menyembunyikan maksiat dan dosa, tetapi dengan syarat bahwa adalah tujuannya supaya jangan diiktikadkan akan dia fasik, supaya jangan dipadahkan orang fasik inya. Namun aku sekisah aku banyak menggawi dosa, aku berzina, aku mabuk, aku mencuntan fasik, orangnya tuh enak. Amunnya fasik biasanya kada kau menikahkan anak, kada kau jadi wali saksi nikah, fasik orangnya tuh. Jadi supaya jangan diitikadkan orang fasik, boleh aja, tapi sabuteng. Nah di sini, tetapi dengan syarat bahwa adalah tujuannya supaya jangan diitikadkan akan dia fasik. Adapun jika menyembunyikan akan maksiatnya supaya dikatakan akan dia orang soleh, maka tiada harus dia. Nah, amun inya menyembunyikan kemaksiatannya tuh, supaya inya tuh jangan dipadahkan orang fasik tuh boleh. Amun inya hendak menyembunyikan kemaksiatannya supaya berpiragah jadi orang saleh, itu nak kada boleh. Nya ada nang piragah jadi orang saleh. Sekira dipadahkan orang saleh inya teh kalau kisah kada berdosa tuh Bang. Kisah kada ada menggawi maksiat tuh Bang, supaya dipadahkan orang saleh hatinya nih, supaya dipadahkan orang inya tuh aku supaya dipadahkan orang aku nih jadi orang saleh kena, jadi kesembunyiakan nih segala kemaksiatan kok. Nah salah tuh, itu salah tuh. Berarti nya tuh iya adanya anak tuh piragah saleh. Tapi amun inya menyembunyikan kemaksiatannya itu supaya jangan dipadahkan orang fasik, itu aja, supaya jangan dipadahkan orang jahat. Cuma ini tuh bukan orang saleh, bukan hendak berpiragah jadi orang saleh katanya, tapi supaya jangan dipadahkan orang fasik. Fasik itu jahat, jangan bahasa kitanya. Simpani aja kemaksiatan itu jangan dikisah-kisah, supaya kita jangan dipadahkan orang fasik. Orang tuh jahat, benar sekalinya tuh. Nah, cara bahasa mikirnya mafia, cara bahasa wayana. Nah, jangan dipadahkan orang itu. Nah, preman itu tuh jangan. Tapi amun inya sekira inya berpiragah saleh menyembunyikan amalnya tuh supaya berpiragah saleh. Nah, itu tenang bahaya itu. Lalu banyak orang tertipu. Banyak orang yang tertipu. Inya padahal saling jajahatan inya gawiannya itu, tapi di mata orang inya berpiragah jadi orang nang saleh. Amun di hadapan orang inya kayak tuan guru ganal, padahal saling jajahatan, korupsi mau ya diurang, berzina, mabuk. Tapi amun sudah tak kumpul orang banyak lalu ini nah itu piragah saleh ngarannya ini namanya membahayakan. Amun sakadar supaya jangan dipadahkan orang jahat kada apa-apa, artinya aku ini menyembunyikan tuh kada hendak saya kira dipadahkan orang jahat, kada dipadahkan orang penjina, kada dipadahkan orang pemabuk, jadi simpatinya sakadar itu kada, cumanya kada piragah saleh, kada baku jadi orang salehnya kada. Nah itu tak sedikit tertipis berbedanya tak tipis mana bedanya. Amun kayak itu tiada harus. Supaya jangan memfasikkan fasik, definisi fasik mengerjakan dosa besar itu fasik ngarannya, atau kada
Tuhan manggawi dosa kecil itu pasik dua. Nah orang nang pasik kada boleh jadi saksi nikah. Jadi nyatakan memilih saksi nikah di kampung lah, jangan sembarang jadi saksi nikah. Jangan sembarang jadi saksi nikah di kampung tuh, jangan sembarang pilih. Cari nang lebih adil. Kalau bahasaannya lebih adil. Arti adil nang tak bagus. Adil artinya. Maka aja menang bilang ngalih aja di kampung nih. Tuh ini tak bagus, itu mabuk kada. Tapi song hayam. Mujur kada mabuk. Ada saikong kada besong hayam mabuk. Ada nang saikong besong hayam kada mabuk, kada makan duit wakaf. Aneh di apa aja itu cariin yang lebih intim. Nah aman itu jar itu bagus orangnya, kada mau pulas, kada mau mabuk, kada mau berjudi, kada mau, cuma sembahyang balang kampingan. Ngalih benar jam jadi saksi, mencari saksi di kampung nih. Ngalih benar. Ada nang sembahyang rajin, mabuk kada, tapi lawan kawitan wani menjawab sekali kawitan tampilingnya. Nanti apa nih? Mencari saksi. Cari saksi itu nang lebih inting penyakitnya, amurnya kada ada nang baik. Nya kada ada nang baik kayak kita hendak, maka orang bernikahan nih, orang nikah nih wajib sekurang-kurangnya 2 orang saksi. 2 orang saksi. Jadi jangan saksi itu bukan sekadar pelengkap daripada orang pernikahan, sekadar pelengkap bukan, tapi rukun. Jadi jangan sembarang, jangan asal tak tunjuk bahas paling pernikahan lingas ikan saksi, jangan kayak itu. Ada aja tuh di Menara Payang. Jadi bagus nih wah ini, alhamdulillah nih wah ini nih Kementerian Agama nih tak bagus sedikit saksi itu. Kalau nang saksi nang nang nikah nang di atas tangan lain, nikah di bawah tangan lain. Ini nikah di atas tangan tujuan dia. Nya kan nikah di bawah tangan itu nak kata resmi kalah. Ada ini nikah di atas tangan, nikah nak naib tuh. Jadi kada kawa langsung ya Allah harus mengumpul KTP dahulu. Berdahulu seminggu berdahulu mengumpul KTP. Nah itu bagus tuh, sahabat kurang memilih saksi. Ada nang bahaya, lingas. Nah tuh ada tuh, siden tuh ada nang termasuk tuh di kampung. Mau tuh di kampung, nah jadi saksi tuh di kampung, padahal bilang di Gardu, Hayden tuh di kampung. Mau bermater nikah, tuh lingas. Jadi kalau wahid itu kan saksi nikah tuh betul sudah seminggu berdahulu lihat siapa yang patut dijadikan saksi nikah. Jangan sembarang, itu menyebabkan kada sah karena nikahnya. Orang-orangnya 2 orang ya Allah saksi. Mencari yang lebih adil. Jangan mencari yang lebih tinggi pangkat, jangan. Bujur toh. Nah ini ada aja gubernur yang hadir. Kalau gubernur aja oleh saksi. Lihat tidak dahulu. Ada tuan guru halo peraya gubernur jadi saksi itu urusan sidin yang duduk di pemerintahan aja kain aja dulu. Tuan guru dahulu. Jadi harus paham. Dan saksi tadi sudah jangan nampasik ya Allah.
saksi jangan nang tuli muntuli ini maka barakallah aja sudah baru lagi berapa menikahkan kan orang barakallah itu Allah sudah nang. Nah dengan maharnya ya 100.000 rupiah, 100.000 nih hanya barakallah di sini barakallah gitu belum lagi aja pengulo tulis saksinya orang tulis itu jangan diulas saksi jadi nang saksi itu minta maaf banglah nang tulis jangan diulas saksi buta jangan diulas saksi inya kada melihat kena ungapnya muntung artinya ungapnya datang di mana walaupun bermaskar kan kelihatan aja maskar bergelujut nya ada nang bermaskar kalau penasaran dan benas bermaskar kalau nah benar bujur aja pang bermaskar jadi wajib lo jago bermaskar ada juga cuma kelihatan bergelujut maskar nang kayaknya menerima belum nyata-nyata pengantinnya jangan kaset di kantong itu dengan rupiahnya pengantinnya gugup baru dirakamnya ya berarti rumah nah aku terima menikahi si Ano bin si Ano dengan maharnya sekian rupiah apa aja pengolah siap lah siap ya padahal sudah siap HP di kantong nah ya Allah tuh kamu akal kan zaman teknologi zaman now bah rupiah aja pengolah cek di piciknya oh lancar ya barang aman ya Allah ya Karim jangan nang tole jangan nang buta nang jadi saksi nang kabagus dan nang penting nang sudah belajar ilmu fikih tentang munakahat orang nang kada biasa sekali-kali nang kada paham ilmu munakahat kada belajar tentang masalah saksi jangan ditunjuk jadi saksi kada tahunya rukun nikah tapi ini nang saksi itu mesti mengerti maka rukun nikah berapa rukun nikah nah saksi nih menjadi saksi nang apa tahu rukun nikah dua aja nang pertama cicibuk nang kedua andok nah itu rukun malam pertama saksi ya itu lain rukun nikah itu rukun nikah 5 paham saksi maka ini orang udah belajar fikih minta maaf jangan sakada tutuhan di kampung diulas saksi tutuhan di kampung tuh kada syarat sementara silin panuhannya jadi ulas saksi jangan sama tangan silin tinggi jabatan jadi ulas saksi jangan orang nang berpengetahuan tentang ilmu agama orang nang berpengetahuan tentang masalah fikih munakahat dan orangnya telinga lawan matanya kada cedera supaya paham lawannya jangan pasik dari bang sudah punya pasik berataan ambil nata enteng nah paling berat pasiknya apa orang kada sambahyang tuh jadi pilih-pilih saksi ini mau haja nah nih berataan kada baik berataan nang hadir nih saksinya nih kan anak ada bagus berataan kada kau lagi mencari saksi yang baik kada lagi di kampung tuh yang bagusnya mencari kampung lain itu aja juga yang penting jangan dipilih saksi orang nang kada sembahyang atau nang balang kambingan sembahyang karena itu nang paling jahat dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang itu masalah nikah nih banyak yang kada tahu asal-asal aja memilih saksi nah lain nang tukang nikahakan nah tuh tukang nikahakan itu kan nang diwakili nito oleh nang menikahkan itu siapa aja nang diwakili oleh walinya nah kan itu aja mau naib, mau lain pada naib, mau pangulo, mau tuan guru di kampung, tutua sia silakan aja. Itu kan diwakili oleh walinya. Adapun wali nikah nih, kalau ini pian berisi anak bibinian,
berarti pian pacang jadi wali, kawan tuh pandiran masalah wali-wali ya hubungan wali-wali Allah Ta'ala. Aku setahun sudah diangkat jadi wali, setahun sudah ulang, setahun sebulan kalau sudah jabatan wali, sudah wali apa, wali anak, wali nikah. Jadi bila anak pembinian padang jadi wali berada belum lagi kaya, bila kaya tuh sudah bila kaya tuh sudah aja zawannya para kaya sudah sakot ini gini banyak kan yang jauh kaya jauh asa aku betul karena di pasar aku bermaskar, baju batik bermaskar, apa sih seruannya, baju batik bermaskar selor panjang. Nah betul kan bawang capanya nang baju jualan itu mana pulang kan apa lagi kayak penjual dia kok cakap itu aja jauh apa lagi aku bermaskar cakap bawang itu anuakan sekilo bawang setengah saon, bawang putih saon jadi tukang jualannya sapanya sudah cukup tuh kan pian apa lagi kayak iya. Nah, bapak bayari kejauh lagi apa? Ya aku mengiau dia kok kaya. Sementara aku berhubar nih kau kaya. Nah, adapun walinya wajib juga jangan pasek, wali nikahnya jangan pasek juga. Jadi kalau pacang jadi wali nikah itu sedang sudah bertobat-tobat. Baik si anak bini-bini sudah nih indah menara-nara sudah anak bibinian nih indah menara-nara sudah kayak hayam untuk kotak-kotak sudah anak bintalo anak balaki anak kawin sadang abahnya nih batu-batu sudah ampi-ampi halagi menggawi nang kada bagus gitu menggawi maksiat ampi-ampi halagi kan apa ini pacang balik nikahan anak yang menikahkan anak handakah anak menikah nang baik kadakah handakah anak nang bagus karena rumah tangganya kadakah bila hendak bagus batubat pada dahulu hari jangan nang udah para karya nikah tuh batubat bagus saja pak ada salah juga salah nangaran batu-batu bagus kan kalau apa udah mini nikah dan ini batu-bat kada apa bagus saja juga cuma lebih bagus amun batu-bat pada dahulu hari sebulan pada dahulu pak tubat cuma jangan berniat bang aku jadi pada nikahan aku beli kayak pulang kayak asal tuh pintaran ngarannya satu minggu pada dahulu batu-bat nah ya Allah nah supaya jangan amun pada nikahan tuh walinya nih maksiat walinya nih berdepan dosa kayak apa kayak anak yang dinikahkan an-nikahu sunnati ujian Nabi falam ya'mal bi sunnati falaysa minni nikah itu sunnahku nikah itu sunnah Rasulullah kita menggawi sunnah Rasulullah dan terlibat dalam pernikahan itu terlibat di dalam pelaksanaan sunnah Rasulullah saksinya, walinya, pengantin lelakiannya, pengantin bibiniannya semuaan terlibat dalam pelaksanaan sunnah Rasulullah kada pantas amun marancang hendak maksiat ada pantas amun hendak berisi zuriat dan keturunan yang bagus-bagus amun hendak berisi zuriat keturunan yang baik-baik jangan waktu bernikahan itu merancang perbuatan-perbuatan maksiat acara-acara perkawinan penuh dengan kemaksiatan jangan dirancang-rancang kayak itu kalau perlu yang bagus-bagus supaya apa? Supaya keturunan dan juriat kita bagus ya Allah itu aja nah jadi kisah Pasik tadi bang kisah Pasik tadi
Jadi jangan saksinya nang pasik, jangan walinya nang pasik pada saat akad nikah, karena akad nikah ini bukan disaksiakan oleh nang adanya aja, tapi disaksiakan oleh para malaikat-malaikat dan disaksiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang hendak dalam nikahan itu dihadiri oleh bubuhan nang orang nang saleh-saleh jakainya, ya Allah awalnya tah waktu pernikahannya, karena pernikahannya awal tunggak pertama mandayung rumah tangga yang akan datang. Awalnya tuh pernikahan. Hendak kayak apa kainannya? Kemana arah akan haluan jukungnya si anaknya, nah kayaknya kayak apa? Waktu pernikahan itu. Bilanya kayaknya hendak diarahkan ke nang bagus, waktu pernikahan bagus-bagus. Bila hendak diarahkan ke nang kada bagus, waktu pernikahan jangan bagus. Ini kan jukungnya ini kemana arahkan pacangannya nih? Kadanya nyaman-nyaman pernikahan. Makanya orang-orang saleh bahari itu diminta supaya para orang-orang saleh hadir menghadiri pernikahan, minimal mendoakan nasiko, mendoakan lain maaminakan. Ya Allah, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Ya Allah, jadikanlah, ya Allah, alif bainahuma, jinakakan, harmonisakan antara Haji Sarwani lawan nang bini nih. Ya Allah, kayak itu kalau doanya nih, kama alafta baina Adam wa Hawa, sebagaimana engkau jinakkan antara Adam dan Hawa. Masya Allah, Adam lawan Hawa itu kayak apa? Bakal turunan sampai wah ini kita nih lihat Adam dan Hawa. Wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah. Ya Allah, ini harmonisakan nih keduanya nih sebagaimana harmonisnya Ibrahim lawan Sarah. Wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaiha. Harmonisakan nang dua orang pengantin ini bagaikan harmonisnya Yusuf lawan Zulaiha. Terus bagaikan Nabi kita dan Siti Khadijah, bagaikan Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Doanya ini diaminakan pula oleh orang nang banyak nih. Nama aminakan bukan orang nang barasi aja barataan kagak kabul lah, kabul dua. Nama aminakan bukan orang-orang nang barasi barataan, bukan orang-orang saleh barataan. Nama aminakan niatnya bagus sudah dari awal, niatnya bagus. Ini jaga hati-hati kita, jangan dikotori lawan kemaksiatan, karena kita khawatir kaina bakal turunan nang kada bagus. Nauzubillahi min dzalik. Dan adapun meninggalkan taat karena takut akan riya, maka tiada diharuskan. Nah, dan adapun meninggalkan taat karena takut akan riya, maka tiada diharuskan atau tiada dibolehkan akan dia. Kada boleh tak? Aku kulerhana sampai yang mbak diatan kalau kena riya, kada boleh tak? Aku kulerhana membaca Quran nih hari ini, nah ini banyak orang nih kok kulerha kalau kena riya, kada boleh tak? Aku boleh hatulah ke majelis taklim nih kalau riya ada boleh. Meninggalkan kebaikan karena takut kepada riya itu kada boleh. Bahkan adalah ia masuk di dalam riya. Nah sudah masuk riya itu. Nah ini dalilnya ingatakan nih. Jadi bila nyapian tuh ada hati telah hati nih hendak kan timbul hendak membatalkan menggawe nang kebaikan nih karena takutan kalau riya. Kalau takutan kalau riya itu jangan ditarusakan niat biar tarusakan aja gawe. Riya apa lagi tarusakan aja gawe. Karena itu bisikan syaitan supaya orang jangan menggawe nang baik.
supaya orang jangan menggawe nang baik. Kalau kena ada hati Allah jadi aja sembiang berjamaah nak turun sudah mencelup sandal sudah ibu mencelup sandal kada bemulik pulang ke rumah apa aja nang bini kalau jadi rumahnya aja apa rumahnya sembahyang nah apa aja nang bini kalau ria apa nih ya nak ke masjid nak kelanggar kalau ria di mana bini mengaji nak kayak aliman itu ini aku sebelum Jumat kalau Anda ngajar rupanya kada tuntung mengaji di Anda tahu pas mengantuk kada boleh meninggalkan kebaikan karena disebabkan takutan kepada riya itu jangan. Ujar Imam Al-Ghazali sekalipun riya juga harasia walaupun riya karena Allah akan memberikan taufik hidayah amanah lain kita bisa ambil riya. Sama kayak kita hendak misalnya hendak membangun masjid, hendak berwakaf, hendak menyumbang pesantren, hendak menyumbang pondok pesantren tika Al-Quran, takutan ya kalau riya kan jadi jangan terusakan aja. Umpamanya riya juga beristighfar lawan Tuhan ya itu dulu pokoknya bila hendak berbuat kebaikan apa hendak berbuat kebaikan jangan bawa munduran sekalipun hati takutan kalau riya jangan mundur terusakan aja walaupun bujur riya juga terusakan aja. Nah itu caranya tuh katakan tuh biar tak kejadian belajar masalah riya sudah beberapa minggu riya aja belajar lalu ada menggawi lagi nang baik. Wah ini kalanggar ampe ke majelis taklim ke andam aja lagi aku aja ampe ke lain-lain jangan hari arba pambau ya Allah tuh laki baru junai hari tuh kan di mana-mana kata asalnya aku sunnah wal jamaah aja jangan takutan tuh laki ulun ini kada menyuruh pandang nih aja lah bilanya kada pandang bahwa bilanya kalain belajar itu kada abdal yang diandang nih pandang nah itulah kada ada ulun malah bagus menyarankan kalain supaya kawa membanding kayak itu aja seruannya amun andi ulun nang kurang jangan kayak masakannya deh itu andi ulun nih kurang menjelaskan kurang caranya bah diandang ini tapi jelas cuma asa-asa ada kan rawayannya tetarang belum ikan asa ada rawayan karena ulu andang ini kurang jelas menjelaskan kayaknya bawa ke lain nah amun di lain aku jelas sebenarnya nah makanya pakai ke lain jangan diandang aja ibahano karena di sini kada terbuka di lain nang terbuka siapa tahu jadi jangan guru itu jangan seikung aja Imam Syafi'i itu ratusan guru jangan seikung aja guru bila ada nang menyuruh guru ada nang menyuruh bila sudah belajar lawan dia kok jangan lagi belajar ke lain itu guru sanggup mengontrol hati muridnya maka ulun dimana hati pajuhan dek jangan lagi kalian pajuhan dia ulun ini mengontrol hati pajuhan dia ini pajuhan dia ini ada riaknya ulun kiau karena pajuhan dia ke rumah setemat amun tahu kan itu ayo amunnya kada tahu jangan karena orang nang hanya satu guru itu apabila murabbi mursyid amun belum murabbi mursyid bukan satu guru banyak ke lebih bagus di arba laki kapal mambau guru Junayat itu kada hari arba aja malam senayan ya Allah apa lagi ya Allah ya Karim ada kurang-kurang kita ilmu menghakuna mendengarkan kesana kamari artinya kasih itu hendak memperjelas oh di sini aku hendak tapi jelas nih tauhid di endang nih tapi jelas bahwa kasih itu mau di lain hanya jelas bisa terjadi kayak itu
jangan kulir ke majelis taklim, apa ampeh nanya ke majelis taklim. Aku sabuting diandang aja lagi nih hari Jumat tupang lagi. Kenapa aja nang bini masih ada nang 3 kali seminggu, 4 kali seminggu. Ada aku ngalih kalau kabutan kaloria. Hujan. Oh, hujan nang bini. Beelim lagi kok nih wahnya. Jangan itu jangan merosot. Jadi kada boleh kita meninggalkan amal lantaran takutan daripada riya. Bahkan adalah ia masuk daripada riya. Berkata Al-Fudail rahimahullahu taala, ar-riya'u tarkul amali khaufan minar riya. Artinya bermula riya itu meninggalkan akan amal ibadah karena takut akan datang riya. Itu riya sudah. Nah, jadi pian tak tahu nang riya itu diantaranya termasuk riya sudah. Masih nong kabliatan bediatan digawe aja. Kok ada orang, ada tamu di rumah, boleh aja menggawe badiatan kabliatan ngalih. Kalau pina riya apa nih? Gawe aja. Ujung guru sakumpul, ada ulut mendengar guru sakumpul kebacaan. Inya berkat kita menggawe amal atau walaupun riya dulu biar aja gawe. Karena berkat amal itu karena Allah akan memberikan keikhlasan di hati kita. Akan diberi Tuhan keikhlasan di hati kita. Barakat kita beramal. Kita misalnya Mbak Eno memberi orang misalnya memberi yatim piatu ria, memberi jumpo-jumpo janda-janda tua menyumbang karena ria. Pak belajar ria, bahwa aja nang masih itu ria aja pangapun nang nyumbang tuh nang memberi batu-batu apa ampe ya. Jangan terus akan aja. Inya ujar Imam Ghazali kaina barakat kita memberi orang tuh walaupun ria. Inya kaina doa orang tuh nah mah terima kasih benar apa diberi si anu mah syukur benar mudahan inya murah rezeki mudahan inya kaina saya bagus kehidupannya. Itu kaina berkat doa inya tuh Allah beritahu kena ambil ria. Jadi biar ria itu dulu kan bapak terus akan aja. Jangan amun ampe selajur. Ada seorang ahlu hukama mengatakan kalau kada ada orang riya di dunia ini hancur dunia. Maka ya bujur inya orang yang menyumbang masjid, menyumbang langgar, menyumbang pesantren itu kada mesti ikhlas berataan. Kada mesti ikhlas berataan. Ada yang hendak minta umum makan, ada yang hendak diliput oleh wartawan. Macam kada mesti ikhlas berataan, kada mesti. Amun kada ada yang kaya itu mau berdirilah kada nang segala pondok pesantren, masjid, apa segala macam. Jadi amun ini ada dalam kitab dijelaskan amun kada ada orang ria itu bisa hancur dunia. Ini kenapa? Karena kada ada lagi orang nama nyumbang. Karena orang nama nyumbang itu belum tentu sabarataan ikhlas. Tapi karena inya itu insya Allah karena di akhir hayatnya bisa diberi Tuhan keikhlasan. Kenapa sebab? Karena inya berkat doa orang. Nanti kita sudah ya jangan mancap di orang aja jangan ria baik paraya jangan. Itu ada baik kita. Itu kata-kata nama ada bagus. Jangan ria baik paraya jangan itu. Cuma yang bagusnya itu gawe amal amun kawan jangan ria kan itu maka gawe tapi jangan ria jangan amun anggaran ria baik paraya nah baik paraya selajur masih kita isi lagi kena hal itu barakat kita belajar atau tahu nang kayak itu oh berarti sudah nang masa apa perasaan di hati pokoknya bila amal kebaikan jangan bagadoh. Bila kita menggawe amal kebaikan jangan bagadoh. Napa ka suara orang? Padahal orang ria kah atau hati kita asal ria kah? Bila amal kebaikan gawe. Jangan bagadoh. Itu aja. Di kampung juga jangan anak memikirkan nang sekira dipuji udah menggawe kebaikan ini jangan.
Karena kita ada sabaradaan kita menggawi kebaikan adalah kita menggawi nang baik sudah, kita menggawi nang baik, membangun kampung sudah, membangun masyarakat sudah, malah jadi orang sudah, segala macam sudah, berbuat baik lawan duit-duitnya sudah. Tapi banyak aja nang kada senang lawan kita, banyak aja nang kada katuju lawan kita. Jadi amun kita hendak nang sekira orang katuju berataan kada hadapan tak boleh nang sekira dikatujui orang berataan pada hadapan tak boleh. Jadi nang penting kita bila kita menggawi kebaikan gawe habis saya jangan nang mikir apa nang monyo aku ambil aja aku ngerajuk kayak ini aku sudah nang tuhuk aku sudah ya tuh pada dihargai orang hendak kita hargai manusia kah hendak kita hargai Allah Ta'ala kah? Jangan bergaduh itu bila kita hendak berbuat baik kita ini baik ya Allah hendak baik sudah ini bagus nih lawan nang tutuka-tuka di kampung nih ya Allah nih anu nih pindah rame nih calon bepide kan apa camat ya Allah rame nih bagus benar nih bagus benar nih tuh calon bepide itu artinya niat hendak membagusakan kampung itu niat. Nah itu niat kan banyak pengaruhnya beberapa orang nang bahilang lawan ulun ada anak ulun boleh anak calon ada adik ulun ipar ulun doakan jual bagus saja niat sabuting tujuan hendak membaikkan kampung. Tapi bila hendak jadi totoha di kampung nah apakah BPD kah pembakal kah nih Pak Camat ada nih mesti ada nang kada katuju nah jangan mundur kebaikan dengan orang nang kada katuju itu gara-gara ada 2-3 orang nang kada katuju lu maraju-raju ampe jangan kayak itu tak ya banyak penang ada kada masih lagi lantaran ada nang kada katuju sekung berdua ada nang kada kalanggar lagi napa santaran ada nang menyuarai kesalah menjatuh dauh menjatuh dauh tuh nah menjatuh dauh tuh di mana litoknya aja ya kalau menjatuh dauh di mana litoknya orang di pinggir dauh soalnya kada di sikok litoknya nah nggak ada litok apa nah kayak nak pergi sahakan pulang kalau udah hari sanja. Jadi jangan sampai kita ini pertama dahulu niat untuk kebaikan niat untuk membangun maka bilanya niat untuk membangun itu apalagi niat untuk membangun keagamaan walaupun kada tuan guru walaupun kada jadi tuan guru pahalanya sama kayak pahala tuan guru. Ini kira-kira nenek imbah calon BPD ini kena calon pengirak pulang nggak calon pengirak nih calon pembakal pulang kena ayo aja silahkan berlomba-lomba ayo calon silahkan berlomba-lomba calon BPD calon pengirak calon pembakal silahkan berlomba-lomba bila pian hendak sama pahalanya kayak pahala tuan guru sama pahalanya kayak pahala orang-orang nang babacaan dilanggar niatakan pian untuk membantu menyokong keagamaan niatakan sama pembakal sama pahalanya lawan tuan guru kenapa pembakal membantu benar lawan keagamaan membantu benar sidin ada kau mendengar orang babacaan sidin beleloha matare aqua 2 dus 3 dus napa aja mau gelanggar sini pembacaan tuh ambil aqua karena mau membayarnya ada aja duit aku pada tahu itu tentang apa jangan aqua lah yang mau jangan aqua banyak teh jar kan ada usul banyak teh lawan wadahnya saat pengada anggerakan waktu tuh napa ngerja muslim bang ya Allah ya Karim anggerakan
amun hakun nang kayak itu tuh pian nih paribasanya biar duduk di rumah aja tapi pahala pian. Kenapa? Karena lil wasail hukmul maqasid. Ini nang pemimpin-pemimpin nang dinaungi di padang mahsyar kata. Pemimpin tuh dinaungi di padang mahsyar. Orang kada banaung, inya banaung. Apa ngaranya pemimpin imamun adilun, pemimpin nang adil. Ini apa? Inya pikirkan agama di kampung tuh. Dengan kekuasaannya, dengan tanda tangannya nang payuk masih, tanda tangan itu digunakannya gasan keagamaan. Bukan tanda tangan digunakan gasan maisi kantongnya tarus kada, tapi gasan digunakannya gasan keagamaan. Di mana ada kesempatan ini membantu orang untuk keagamaan di situ. Jadi imam di masjid kada pernah karing rapungan. Ada tarus minuman. Orang bacaan kada pernah karing rapungan. Ada tarus siapa? Ini bukan aparatur jakainya ada nang kayak itu tuh. Ini ngarannya imamun adilun. Kira-kira tahun ini nang bukan aparatur. Ada aja kira-kira keuangannya dananya untuk masalah itu. Ulun hendak memadahkan benar ya. Lahannya nih, lahan sakira pian itu amun jadi pemimpin nang dinaungi di padang mahsyar. Memadahkan lahannya nih, nah itu pikirkan. Ada orang bermulutan dilanggar pada sono tiap buah rumah mau habis APBD. Nang di masjid aja, di masjid dilanggar. Ayo jangan badan naik buat pemimpin jangan badan naik. Pemimpin desa, pemimpin RT jangan badan naik. Hah, ini kada tahu RT langgar di wilayah RT-nya tuh orang mulutnya tuh pada tahu RT. Mapa kayak itu? Langgar tuh di wilayah inya mulut. Ayo bilang mulutan lah para panoikam Pak RT. Tahu nah hujan aneh kalah. Masuk aneh gitu. Ini bagus nih, akan datang nih bagus nih. BPD dipilih oleh rakyat, RT jadi kayaknya dipilih oleh rakyat, pembakal dipilih oleh rakyat. Bagus benar. Artinya apa? Bila inya jadi berarti rakyat yang memilih, rakyat menyokong, rakyat mendukung. Bila rakyat mendukung, perjuangkan rakyat itu. Dengarkan terganggu cek. Ini bocor nih. Inya nih pacamat saya anak buah ulun di majelis taklim nih ada beberapa orang yang calon, makanya ulun nih sambil mama teh anak buah juga manggap baik. Dengarkan bertahan. Jangan sampai kada tahu itu wilayahnya. Niatakan bujur-bujur, pasang niat. Jadi pada ketika duduk kena pemilihan, pasang niat bertahan. Aku hendak mensejahterakan rakyat. Nang pertama aku sejahterakan supaya aku dinilai oleh Allah karena di akhirat dinaungi di padang mahsyar. Nang pertama masalah agama dulu nang pertama. Apalagi amalnya kawa pulang mana nangati nang kamaksiatan makin bagus lagi. Ini bila aku jadi ini kena ini bakalan kada kawa lagi itu ini aku bunga putang mati itu bagus lagi ini tuh amalnya kawa. Tapi jangan dikisah-kisah sebelumnya dulu. Mau dikisah dipilihnya oleh bukuhan mana. Oh jauhannya aku jangan milih macam menangati hati kami. Jadi kisah-kisah dulu nih toh. Nah turun menyampaikan aja karena sesuatu perbuatan kita apapun, apalagi ini menyangkut masalah rakyat. Nah BPD, Pangira, Pembakal ini pacang di daerah harian ini kan harus berjalan Pembakal pulang. Bila hendak bercalon, niatakan nang pertama masalah keagamaan hendak disejahterakan dulu supaya ada bernilai, supaya berharga juga karena di sisi Allah, supaya ada harganya. Bila kalian itu ada harganya kada apa-apa. Dia mengharapkan nang berapa gajinya pacaran sebulan itu, mengharapkan itu aja ada berharga apa-apa. Tapi bila hendak berharga, niatakan. Ini kira-kira nang hadir di majelis taklim itu kada pawan banyak nih nang calon-calon nih banyak ulun mengharapkan gaya itu. Kira-kira
kira-kira banyak lah. Nah kira-kira ingat sini dahulu, belum tuntungan, habisakan lah, habisakan. Bahkan hendaklah ia mengerjakan akan ibadat dan bersungguh-sungguh. Artinya jangan sampai mundur. Takutan kalau ria itu jangan mundur, harus akan mengerjakan ibadat dan bersungguh-sungguh ia pada menolak akan ria itu. Dan jika jatuh juga ria itu, maka hendaklah ia taubat daripadanya dengan bersegera. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Amun ria juga beristighfar, minta ampun lawan Tuhan. Jangan kada beribadat gara-gara takutan ria. Nah itu jadi beristighfar. Nah habis masalah ria sudah minggu ini kena masalah, kena pulang masalah bab taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Banyak minta maaf, minta ridha, minta ampun lawan pian barataan. Kalau ada kesalahan kehilapan lah, kalau ada sesuatu nang kada bagus, nang kada pantas, maka ulun banyak-banyak minta ridha, minta ampun, minta maaf lawan pian barataan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kesalahan kita, mengampuni dosa kesalahan abah mama kita dan guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita, dan mudah-mudahan barataan kita barataan mati husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Min ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina abwabal 'ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal 'ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirata wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.